بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سورہ ملک اور آیت نمبر اگلی ہم پڑھتے ہیں 25۔ تو اس میں میرا رب فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اب اس آیت میں کفار کی بات لکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ۔ تو یہ جو بات ہے کفار کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بار بار کرتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں کوئی 20 بار کیا گیا ہے، اور ان کے اس سوال کا جواب بھی ہر دفعہ دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کفار تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیوں کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جس کا آپ وعدہ ہمیں کر رہے ہیں، جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، جس عذاب کی آپ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، وہ کب آئے گا؟ تو اس پر اس کا مقصد ان کفار کا کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ جب انہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی، یعنی فلاں صدی میں آئے گی اور فلاں وقت پر آئے گی، یا فلاں دن میں آئے گی، فلاں سال میں آئے گی، چلو ان کو اگر اس کے بارے میں اگر بتا دیا جائے، وقت مقرر فرض کرو اگر ان کو بتا دیا جاتا، تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ یہ بات جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ صرف استہزاء کے طور پر، صرف مذاق کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو عذاب سے ڈراتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ وہ وقت مقرر انہیں بتا دو تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں سے ان کی قوموں نے، ان کے وقت کے کفاروں نے یہی سوال کیا کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم پر لے آئیں۔ تو بلکہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ تو نعوذ باللہ جب وہ انہیں سمجھاتے تھے اور یہ پھر قیامت کی ڈیمانڈ کرتے تھے، تو کہتے تھے اگر تم عذاب نہ لائے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، اور انہوں نے پیغمبروں کو مارا بھی، جلایا بھی۔ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے انہوں نے کام کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ کی اور ان کو سمجھایا، مگر ان کی سمجھ میں، جن کی سمجھ میں بات نہیں آنی ہوتی وہ نہیں آتی۔ بہرحال یہی والی آیت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قرآن میں بار بار یہ کفار جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں بھی سیم یہی آیت ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بہت جگہ بھی یہ والی آیت دہرائی گئی ہے، اور اس کا پھر جواب بھی اس موقع کے لحاظ سے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس کا جواب دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ میں آپ کی طرح کا ہی ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، اس کا پیغام جو ہے وہ تم تک پہنچانا ہے، اور میرے پر وحی آتی ہے۔ یہ میرا خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات آتی ہیں، یہ نشانیاں آتی ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور باقی قیامت کب آئے گی، قیامت جو ہے وہ اللہ کے سوا اس کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے طور پر یہی بھی کہا کہ دیکھو تم سے پہلے یعنی ہر امت کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا، اور تمہاری بھی ہلاکت کا وقت مقرر ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت متعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور وہ وقت پر ہی بات ہوتی ہے۔ تو تم جو عذاب کی تمنا کرتے ہو، تو تم کیا اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ چلو فرض کرو اگر عذاب دیکھ لیتے ہو اور تم عذاب میں پھر پھنس جاتے ہو اور کسی طرف تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو تم ایمان لے آؤ گے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہارا ایمان اس وقت کا قبول کر لیا جائے گا؟
اللہ तबारक व तआला तुम्हें माफ़ कर देंगे, उस वक़्त का अज़ाब, जो अज़ाब के वक्त तुम ईमान को कबूल करोगे, उस वक़्त का तो ईमान कबूल ही नहीं है। फिर ये है कि देखिए इनफरादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उन लोगों को समझाया कि इनफरादी तौर पर जब इंसान को मौत आती है, हर इंसान को जब मौत आती है तो वो उसकी क़यामत का वक्त ही आ जाता है। तो अपनी मौत पर भी जब वो उसकी शह काटी जाती है या उसकी हयात ख़त्म की जाती है, उस वक़्त जब वो ईमान ले आएगा कि अब मैं ईमान लाता हूँ कि उसने मौत को देख लिया, तब भी जो है उसका ईमान जो है वो काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िंदगी में उनको बहुत समझाया, लेकिन उनकी बिगड़ी हुई तबीयतें और मस्ख़शुदा ज़हनियतें, जो उनकी ज़हनियतें थीं, इनकी वजह से वो मुतासिर ना हो सके। और अल्लाह तबारक व तआला वैसे भी ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी तो समझा दी है ना बात कि बस जिस पर अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा दे। और दूसरी बात ये कि जिसको वो चाहे हदायत देता है, जिसको वो चाहे हदायत नहीं देता, और हदायत उसी को देता है जो हदायत का तलबगार होता है। बहरहाल ये बात समझ लेनी चाहिए हमें कि ये जो दुनिया है ये दारुल अमल है, वो सिर्फ़ दारुल जज़ा है। यहाँ पर हम जितने अमल कर सकते हैं बेहतरीन से बेहतरीन वो करें, और वहाँ जाकर सिर्फ़ हमें जज़ा ही मिलनी है, या सज़ा मिलनी है, या जज़ा मिलनी है। तो एक हदीस भी मैं आपको इस पर सुनाती जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया और उसने भी यही सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई क़यामत तो जब आएगी तब आएगी, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो उसने कहा कि क़यामत की तैयारी तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह से और उसके नबी से बहुत मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उन्हीं के साथ क़यामत के बाद होगे जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। फिर एक और भी हदीस में आपको बताऊं कि ये इस हदीस के जो रावी हैं वो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अच्छा, पहले जो मैंने आपको हदीस सुनाई है वो सही बुखारी की 3542 है कि जिस बंदे ने क़यामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये मैंने नोट की थी। और एक हदीस अब है हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि हम बैठे बातें कर रहे थे सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो उन्होंने कहा भी किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम क़यामत पर बात कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तब बताया था कि क़यामत जो है वो इन निशानियों से पहले नहीं आ सकती। तो मेन जो है वो बताई कि क़यामत की 10 निशानियाँ हैं, और 10 निशानियों में से एक निशानी है दुहा। ये भी क़यामत की एक मेन निशानी है कि एक दुहा उठेगा। उसके बाद फिर दज्जाल है, ये भी क़यामत की निशानी है। फिर दाअब्बातन, यानी कि एक जो है वो जानवर निकलेगा। फिर एक मेन निशानी ये भी है कि मगरिब से सूरज तलू होगा। उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और याजूज मजूज भी निकलेंगे। फिर बताया कि ज़मीन का 3 मुख्तलिफ़ जगहों से धंसना, यानी वो ज़मीन अंदर को धंस जाएगी। तो ये निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बताई हैं। और ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि ये भी हदीस है कि ये निशानियाँ जो हैं, जिस तरह एक माला होती है, एक हार होता है, उसमें मोती पिरोए जाते हैं, और जब वो माला टूटती है, एक मोती गिरता है तो फिर एक के बाद दीगर सारे मोती ही गिरते हैं। तो ये जब क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, एक निशानी ज़ाहिर होगी, तो फिर एक के बाद दीगर तमाम निशानियाँ जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत की और अपने मौत से पहले उसकी तैयारी करने की जो है वो हिम्मत दे, और हमें इस दुनिया से जो है वो अच्छे अमाल लेकर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।